بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے کیسے ہوئی اور کس طرح سے اس کے لیے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل گئی۔ محترم عزیز دوستو، جب یزید ظالم نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنے لگی تو رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیاں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے اور بولنے لگا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم کیا ہے، یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک یزید ظالم کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید بدبخت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب اس ظالم پر امام حسین اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کر کے جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلوایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا، یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے،
वैसे ही मुझ पर भी लानत करे। हरगिज़ नहीं, नवाज़ाए रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त, ऐसे तख्त और बादशाही पर मैं लानत करता हूँ। यजीद अब हैरत से अपनी ही औलाद को देख रहा था और यजीद के महल के लोग अब अफसोस कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूँ, उस समय जब यजीद को ये बीमारी हुई तो यजीद के सामने बड़े से बड़े नशे की चीज़ लाई जाती थी ताकि यजीद पूरी तरह से नशे में रहे और उसको ये दर्द किसी भी तरह से महसूस ना हो और वह प्यास की वजह से तड़पे नहीं। ऐसी ही नशे की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है। तभी लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया होगा। यजीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वो अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद ज़मीन पर गिरते गिरते ज़मीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उसे काफ़ी दूर तक घसीटते हुए दौड़ता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं, यहाँ तक कि यजीद मलून का पूरा जिस्म ज़ख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फ़ौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है। उसकी फ़ौज ने यजीद की लाश को देखा तो वो फ़ौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल की यही सज़ा है। इस तरह से यजीद की मौत हुई, जिसे दुनिया में तो सज़ा मिली ही आखिरत में भी मिलेगी। और उसके बाद जालिम यजीद को मुल्क शाम में दफन कर दिया गया। आज भी यजीद बदबख्त की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। और इसी के बारे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज़ नहीं चल सकती। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, यजीद आज पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया कि इस ज़मीन पर अगर कोई भी शख्स जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसे सबक बना देगा कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि जुल्म करके कुछ दिन के चैन व सुकून का अंजाम क्या होगा। जिस तरह यजीद मलऊन ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म किया और उस ख़ानदान पर जुल्म किया जो अल्लाह ताला का सबसे महबूब ख़ानदान था और उन पर ज़्यादती की, तो अल्लाह ताला ने उस जालिम को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशाना बना दिया। दोस्तों, अगर आप करबला का पूरा वाक़या सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। यजीद जालिम ने जुल्म की इंतहा को पार कर दिया था। करबला के मैदान में प्यारे नबी के ख़ानदान पर बहुत जुल्म और ज़्यादती किया उस जालिम ने, लेकिन अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन उसे आखिर तक हक़ और सच की राह दिखाते रहे। अगर इमाम हुसैन सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में उस जालिम के लिए दुआ कर लेते तो वो जालिम और उसकी फ़ौज वहीं खाक में मिल जाती। इमाम हुसैन की शान तो बहुत अज़मत और फजीलत वाली है। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करने लगे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनकी शान और मर्तबे को बयान नहीं किया जा सकता। बस एक अल्फाज में कह दूं कि तो बिना इजाज़त जिब्राईल भी उनके घर आते नहीं थे। सुभान अल्लाह भी इमाम हुसैन की शहादत पर दुनिया के लिए एक सबक है कि कभी भी जुल्म के आगे न झुकना, हमेशा सच और हक के साथ खड़े रहना। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि यजीद की मौत कैसे हुई। यजीद की मौत बहुत ही इबरतनाक तरह से हुई। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज इस ज़माने में यजीद की कब्र को कोई नहीं जानता, ना ही उस मलऊन के बारे में कोई बात नहीं करता है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चर्चा हर घर में है, हर मोहल्ले में है और पूरी कायनात में है। और इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक पर जाने के लिए करोड़ों अरबों लोग तरसते हैं।